ঠিক আছে। ভালো। ও এদিককার পিছনের পিকচারগুলো আসবে না? জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे राधे, जय पंचतत्व जय तत्व पंचतत्व जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा माधव सुंदर ललिता विशाखा पंचतत्व भगवान गिरिराज गोवर्धन की जय 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 हरि बोल। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय कृष्ण भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत की जय, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवंशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कलमशनाशय जहम्बापते नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो नमः वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी शुद्धवत्ते नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करति वचलं पुङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीमद् भगवद गीता की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय जय হরে কৃষ্ণ। আজকে তাহলে 8 নম্বর অধ্যায়ের অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মযোগের 28 নম্বর শ্লোক শেষ শ্লোক হ্যাঁ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अक्षर ब्रह्मযোগ 28 নম্বর শ্লোক তাহলে পাঠ করলাম শুরু করলাম প্রভু। হ্যাঁ প্রভু হরে কৃষ্ণ। দেবেষু যজ্ঞেষু তপেষু এচৈ তপসু চ এব দানেষু যৎ পুণ্যৎ ফলং প্রদিষ্টম অত্যতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরম স্থানম উপৈতি চাদ্যম্ম। বাংলা অনুবাদ: ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। বেদ পাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্মের সাধন আছে সেই সমুদয়ের ফল যোগী বা ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি পরম ধাম প্রাপ্ত হন। তাহলে এখানে আমরা জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ একদম প্রাঞ্জল ভাষায় বলে দিয়েছেন, ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। এবার আমরা শিল প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য করে শুনব। তাৎপর্য: এই শ্লোকটি কৃষ্ণ ভাবনামৃত ও ভক্তিযোগের বিশেষ বর্ণনা সমন্বিত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের সারমর্ম। শ্রী গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে থেকে বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার অনুশীলন করা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রহ্মচারীকে গুরু গৃহে থেকে অনুগত ভৃত্যের মতো গুরুদেবের সেবা করতে হয় এবং তাকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে এনে গুরুদেবকে অর্পণ করতে হয়। শ্রী গুরুদেবের আজ্ঞা অনুসারেই কেবল সে ভোজন করে এবং যদি কোনোদিন গুরুদেব তাকে ভোজনে না ডাকেন তাহলে সেই দিন সে উপবাসী থাকে।
এগুলি ব্রহ্মচর্য ব্রতের কয়েকটি বৈদিক সিদ্ধান্ত। 5 বছর থেকে 20 বছর পর্যন্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন করার পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী পরম চরিত্রবান মানুষ হতে সক্ষম হন। বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরাম কেদারায় উপবিষ্ট মনোধর্মীদের মনোরঞ্জন করা নয়, তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা। এই প্রশিক্ষণের পরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে বিবাহ করতে পারেন। গৃহস্থাশ্রমেও তাকে নানা রকম যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়, যাতে তিনি অধিকতর সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হন। ভগবদ গীতার বর্ণনা অনুযায়ী দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং সত্য, রজ ও তমগুণের পার্থক্য নির্ণয় করে যথোপযুক্তভাবে দান ধ্যান করাও তার অবশ্য কর্তব্য। তারপর গৃহস্থাশ্রম থেকে নিবৃত্ত হয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্বক বনবাসী হয়ে বলকল ধারণ করে কৌরকর্ম পরিহার করে তাকে নানা রকম তপশ্চর্যর অনুশীলন করতে হয়। এভাবেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সবশেষে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিবিধান পালন পূর্বক তাকে জীবনের পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হন এবং তারপরে আরো উন্নতি সাধন করার পরে পরব্রহ্মে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা বৈকুণ্ঠ লোকে বা কৃষ্ণলোকে পরম মুক্তি লাভ করেন। বৈদিক সাহিত্যে এই পথের দিক দর্শন দেওয়া হয়েছে। তবে কৃষ্ণ ভবনামৃতের সৌন্দর্য হলো এই যে কেবল ভগবানকে ভক্তি করার একটিমাত্র সাধনার মাধ্যমে এই সমস্ত আশ্রম ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়। এখানে এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এতক্ষণ ধরে দেখছি যে গৃহস্থ আশ্রমেও তাকে নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়, যাতে তিনি অধিকতর সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হন। ভাগবত গীতার বর্ণনা অনুযায়ী দেশ, কাল, পাত্র ও অনেক রকমের কর্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞান মার্গের অনেক কিছু তপস্যা করতে হয়। যে কথাটা অনুবাদের প্রথমেই বলে দিয়েছেন, ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। এখানে সেই কথাটার মূল সারটা বলে দিয়েছে। তবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সৌন্দর্য হলো এই যে কেবল ভগবানকে ভক্তি করার মাধ্যমে, ভক্তি করার একটিমাত্র সাধনার মাধ্যমেই এই সমস্ত আশ্রম ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়। অর্থাৎ এত কিছু কর্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞান মার্গের সমস্ত কিছু যদি কেউ নাও করে, শুধু যদি ভগবানের ভক্তি যোগে যোগদান করে, শুধু যদি ভগবানের ভক্তি করে, তাহলে সমস্ত কিছুর, এখানে বলছে কর্মকাণ্ড সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়, সমস্ত কিছুর ফল সে প্রাপ্ত হতে পারে। অর্থাৎ ভক্তিযোগ যে কত প্রকার, কত উচ্চ স্তরের, সেটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি। তো আমরা যদি কর্মকাণ্ডীয় কোনো কিছু আচার অনুষ্ঠান নাও করি, শুধুমাত্র যোগে যোগদান করি, তাহলে ভগবানের ভক্তি করার ফলে অন্য সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান না করলেও একজন ভক্ত সমস্ত কিছু অনায়াসে আদায় করতে পারে, সেটা এখানে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই শ্লোক থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যদি কেউ ভগবানের ভক্তিযোগে যোগদান করে, তাহলে গুরুদেবের যে নির্দেশ, 4টা নিয়ম পালন, 16 মালা জপ করা, এই সমস্ত নির্দেশগুলো পালন করে নিজেকে শুদ্ধ করে ভগবানের সেবায় যদি কেউ যুক্ত হয়, কর্মকাণ্ডীয় বিভিন্ন রকমের যে নিয়ম আছে ওগুলো না করলেও কর্মকাণ্ডীয় যত রকমের কর্মকাণ্ডের যত রকমের আচার অনুষ্ঠান করে আমরা যে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হব,
এগুলো না করলেও ভক্তিযোগের মাধ্যমে অনায়াসে প্রাপ্ত হচ্ছে। তাহলে ভক্তিযোগ, ভগবানের ভক্তি করা বা ভগবানের ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা অনেক উচ্চ স্তরের, আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি। তারপর বলছে ইদং বিদিতা শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভগবদ গীতার এই অধ্যায়ে ও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত উপদেশ বোঝা উচিত। পুঁথিগত বিদ্যা বা জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা না করে ভক্ত সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা না করে ভক্ত সঙ্গে তা শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ পর্যন্ত অধ্যায়গুলি ভগবদ গীতার সারমর্ম। প্রথম 6টি অধ্যায় এবং শেষের 6টি অধ্যায় যেন মাঝের 6টি অধ্যায়কে আবৃত্ত করে রেখেছে, যেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে। যদি কোনো ভাগ্যবান ভক্ত সঙ্গে ভগবদ গীতার বিশেষ করে মাঝখানের এই 6টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাহলে তার জীবন সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদির ঊর্ধ্বে দিব্য কীর্তির দ্বারা গৌরবান্বিত হয়। কেননা শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনার মাধ্যমেই তিনি এই সব রকম কর্মের সুফল অর্জন করতে পারেন। আবার একই কথা আবার বলছে, শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনার মাধ্যমে ভক্তি সহকারে যদি কৃষ্ণ ভাবনাতে কেউ যোগদান করে, তাহলে এই সব কর্মফলের সুফল অর্জন করতে পারেন। ভগবদ গীতার প্রতি যার কিছুমাত্র বিশ্বাস আছে, তার কোনো কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকেই ভগবদ গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবদ গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কেউ যথাযথভাবে ভগবদ গীতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তাই মনোধর্মীদের কাছ থেকে ভগবদ গীতার ব্যাখ্যা না শুনে কোনো কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকে শোনা উচিত। এটি হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেউ যখন ভক্তের সন্ধান করতে থাকে এবং সৌভাগ্যক্রমে কোনো ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে ভগবদ গীতার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সাধু সঙ্গের প্রভাবে ভগবত সেবার সূচনা হয় এবং এই সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানের সম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, পরিকর আদি সকল বিষয়ে সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। সাধু সঙ্গ যে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবেই সমস্ত সংশয় দূর হলে অধ্যয়নে মনোনিবেশ হয়, তখন ভগবদ গীতার অধ্যয়ন উপভোগ্য হয় এবং সর্বদা কৃষ্ণ ভাবনাময় অনুভূতির স্তর লাভ হয়। আরও উন্নত স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেমানুরাগের উদয় হয়। এই পরম সিদ্ধির স্তরে ভক্ত চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলক বৃন্দাবনে উপবিষ্ট হন, হরি বল, যেখানে তিনি চিন্ময় শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন। ইতি পরম তত্ত্ব লাভ বিষয়ক অক্ষর ব্রহ্মযোগ নামক শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। হরি বল। প্রভুপাদ, জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে না বোঝার মতো করে কিছু রাখে নাই, এত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তো মনে হয় না আর কাউকে কোনো কিছু বোঝানোর দরকার আছে, প্রভুপাদ সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জন্য নতুন করে কোনো কাজ রাখেন নাই প্রভুপাদ, সব ইজি করে দিয়েছেন। শুধু অধ্যয়ন করলেই সব বুঝে যাব। তারপরে যদি কারো প্রশ্ন কিছু থাকে থাকে, প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নাই, তারপরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা কিছু না বুঝে থাকেন বলেন, আলোচনা করতে পারি। প্রভু, প্রভু আমার মনে হয় এখানে কিছু ডিসকাশন আছে। এখানে একটা জিনিস বলা হয়েছে, দুটো জিনিস পয়েন্ট করা হয়েছে, আমি পয়েন্ট করলাম এখানে পড়তে পড়তে। প্রথমটা হলো যে এখানে বলা হয়েছে, আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি প্রভু।
ভগবদ্গীতার প্রতি যার কিছুমাত্র কিছুমাত্র বিশ্বাস আছে, তার কোনো কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকেই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ কারণ চতুর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারে, অন্য কেউই যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তাই মনোধর্মীর কাছ থেকে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা না শুনে কোনো কৃষ্ণ ভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটি হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। এবার হচ্ছে যে এই যে মনোধর্মী যাদের কথা বলা হয়েছে, এই মনোধর্মী যারা আছে এরা কৃষ্ণবাদে কি কথা বলবে প্রভু? আমার কথা হচ্ছে যে ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভিন্ন যোগের মাধ্যমে অর্জুনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে যুদ্ধ করার জন্য, ঠিক আছে, বা আমাদের সাধারণ আমরা যারা আছি তাদেরকে বুঝিয়েছেন। তো এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত একজন মনোধর্মী কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে? যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকটা জিনিস বুঝিয়েছেন, সেখানে একজন মনোধর্মী কি করে অন্য মানে নিজেকে কিভাবে এখানে ইয়ে করতে পারে, মানে শো করতে পারে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু বলেছেন, তো এখানে মনোধর্মী কিভাবে করে? আমার প্রশ্ন এখানে। তারপর আরেকটা প্রশ্ন আছে, এটা প্রথম প্রশ্ন প্রভু। আচ্ছা, এখানে আমি চেষ্টা করবো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছু বলার। তো কথা হচ্ছে মনোধর্মীর কাছ থেকে ভগবদ গীতার ব্যাখ্যা না শুনে কোনো কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকে শোনা উচিত। এখানে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে মনোধর্মী অনেকে আছে গীতাটাকে ভালো করে পড়ে নাই, বা প্রভুপাদ যেভাবে গীতাটার বিশ্লেষণ দিয়েছে সেভাবেও বুঝতেও পারে নাই, বুঝতে না পেরে নিজে নিজে অনেক কিছু বুঝে বসে আছে। যদি পরম্পরাভাবে সে না বুঝে, এজন্য আমাদের কৃষ্ণভক্তের কাছ থেকে বুঝতে বলছে কোন রকমের কৃষ্ণভক্ত। পরম্পরাতে অবশ্যই যুক্ত থেকে যে কৃষ্ণভক্তির বা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় যা ভগবান বলছেন তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে। পরম্পরা ছাড়া অন্য কোথাও থেকে যে কোনো জায়গার থেকে রাস্তার মোড়ে বসে গল্প করে কৃষ্ণ সম্পর্কে গল্প করবো, আমার মনে হয় এরকম, এ বলছে আমার মনে হয় এর জন্যই এ কথা বলছে, এটা এদেরকে বলা হচ্ছে মনোধর্মী, মানে নিজের মন থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তো এদের কাছ থেকে কৃষ্ণর কথা শুনতে না করছে, কেননা এরা তো পরম্পরাগতভাবে শুদ্ধ সঠিক তত্ত্বটা পায় নাই। এরা যেহেতু পরম্পরায় নাই, সঠিক তত্ত্বটা পায় নাই, সুতরাং পরম্পরা ধারায় যারা আছে, পরম্পরা ধারায় থেকে যারা কৃষ্ণ কথা শুনে যারা ভগবান গীতার জ্ঞান বুঝতে চেষ্টা করছে, ওদের থেকে আমাদের সিনিয়র যারা আছে ওদের থেকে আমাদের শোনা উচিত। বাইরে কোনো লোকের থেকে শুনলে সে তো নিজের মন গড়া একটা উপদেশ দেবে, অথচ সেটার সাথে সেটা ভগবান ভগবদ গীতায় কি বলছে, কেন বলছে সে সম্পর্কে তার জ্ঞান নাই। ওর নিজের মনের থেকে সেটার আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। ওই জন্য ওদের কাছ থেকে শুনতে না করেছে। যে যারা পরম্পরা ধারায় আছে, যারা কৃষ্ণভক্ত বলতে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত হলে শুধু আমি কৃষ্ণকে ভক্তি করলে হবে না, আমি গীতা ভাগবত শাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করলাম না, বা অধ্যয়ন যারা করেছে ওদের থেকে জ্ঞান নিলাম না, আমি নিজে নিজে মনে হয় এটা এই জন্য করছে, মনে হয় এটা জন্য করছে, আমার যে মনে হয় সেটা আমি একজনকে ব্যক্ত করলাম, এটাকে বলা হয়েছে মনোধর্মী। ও নিজে নিজে মনে মনে একটা ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, এটাকে বলা হচ্ছে মনোধর্মী। এদের থেকে দূরে থাকতে বলছে। সবসময় আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে কার থেকে? যে পরম্পরা ধারায় আছেন, পরম্পরা ধারায় যিনি জ্ঞান পেয়েছেন, এনাদের থেকে জ্ঞান আলোচনা করতে বলছে। এই জন্য কেন বলছে? তাই মনোধর্মীদের কাছ থেকে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা না শুনে, ও পড়েই নাই বা পড়লেও ও পরম্পরা ধারায় যারা আছে ওনার থেকে বুঝে নাই, ও নিজে নিজে যদি মনে মনে বলছে, ধারণা করে রাখে কৃষ্ণ এই জন্য বলছেন, ভগবান এই জন্য বলছেন, তাহলে ওনাকে মনোধর্মী বলা হয়েছে। আমি কি ভাবলাম, আমার মনে হয়, সেটা দিয়ে তো শাস্ত্র চলবে না। ভগবানের কি মনে হচ্ছে, ভগবান কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা আমাকে বুঝতে হবে। আমি যখন সেটা বুঝতে পারবো না, আমার সিনিয়র থেকে বুঝতে হবে। আমার সিনিয়র বলতে আমি কাকে ধরবো? যে পরম্পরা দ্বারাই আমার সিনিয়র আমার আগে লাইনে আছেন। তা আমি না বুঝলে অন্য কারো গিয়ে মনোধর্মী যে পরম্পরা দ্বারাই জ্ঞান নেয় নাই, ওনাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিতে না করছে, কারণ ওটা ওনার মনের কথাটা আমি আমার মধ্যে প্রবেশ করাবে। কিন্তু ভগবান কি বলতে চেয়েছেন সেটা একজন ভক্তই বুঝতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটা বিল্ডিং যখন আমরা দেখবো, একটা তৈরি বিল্ডিং যখন আমরা দেখবো, তা আমরা সাধারণ চোখে দেখবো বিল্ডিংটা সুন্দর হয়েছে, কালারটা ভালো হয়েছে, ফিনিশিংটা ভালো হয়েছে, এগুলা। কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ারকে যখন ওটা দেখাবো,
তখন ইঞ্জিনিয়ার যে মিস্ত্রি বানিয়েছে, যে ঠিকাদার বানিয়েছে, ওকে জিজ্ঞেস করবে কত দূরে দূরে ফিলার দেয়া হয়েছে, ফিলারের ভিতরে কত mm এর রড দেয়া হয়েছে, এবং ডিপ কতটুকু দেয়া হয়েছে, ডিপ কত দিলে এটার উপরে আরো বেশি তোলা যাবে। ওরা এর চিন্তা করবে। একজন ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি আর একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে। ঠিক ভক্তের, ভগবত গীতার ক্ষেত্রে, ভগবানের ক্ষেত্রে একজন ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি আর একজন সাধারণ মনোধর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি কখনো এক হতে পারে না। একজন ভক্ত ভগবান কেন বলতে চেয়েছেন, কি বুঝাতে চেয়েছেন, এটা অনেক কিছু চিন্তা করে এবং তার আগে পিছে ভগবানের অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ ঘেঁটে তারপর আমাদেরকে বুঝাবেন। কিন্তু একজন মনোধর্মী ওর মনে যেটা আসছে সেটা বুঝিয়ে দেবে। এই জন্য আমরা যখন একটা বিল্ডিং দেখতে যাব, সেটার স্থায়িত্ব, সেটার উপরে কয়টা ছাদ দিতে পারবো, তার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আমাদের বিচার করতে হবে। ঠিক ভগবত গীতার সম্পর্কে, ভগবান সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে আমাদের একজন পরম্পরা যুক্ত ভক্তের মাধ্যম থেকে জানতে হবে। সেটাই বলা হয়েছে মনে হয় এখানে। আমি হরি বল, হরি বল। খুব সুন্দর প্রভু, একদম ক্লিয়ার প্রভু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর প্রভু। আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। প্রথম, আমার এখানে একটা পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে এই সেন্টেন্সটা, যেটা প্রত্যেকেরই ভালো লেগেছে আশা করি। আমি তারপরে প্রশ্নতে যাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে তাহলে কোথায় গেল, বিশেষ করে মাঝখানের এই 6টি অধ্যায় তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ঠিক আছে, তারপরে বলা হয়েছে তাহলে তার জীবন সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদির ঊর্ধ্বে দিব্যকৃতির দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, কেননা শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনার মাধ্যমে তিনি এই সব রকম কর্মের সুফল অর্জন করতে পারেন। মানে এই যে তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম, মানে এগুলোর কম্বাইন্ড যে রেজাল্ট, যেটা একটা ফলাফল, সেটা শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনার, মানে কৃষ্ণ ভক্তি করার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। মানে এটা আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগলো প্রভু। আর এখানে সবারই ভালো লাগবে। আপনাকে এদিক ওদিক কিচ্ছু করতে হবে না। গোবিন্দম আদি পুরুষম। তো যেখানে ভগবানের সেবা করলে গাছের গোড়ায় যদি জল দেন, সমস্ত ডালপালা অটোমেটিক পেয়ে যাচ্ছে জল। ওই জন্য ভগবানের ভক্তি করলে, ভগবানের সেবা করলে সমস্ত দেবদেবীরা পেয়ে যাচ্ছে। তা আমরা যদি কর্মকাণ্ডীয় কাজ কর্মগুলো করি, তাহলে আজকে বিশ্বকর্মা পূজা করলাম, কেন আমার কলকারখানা ভালো চলুক। কালকে সরস্বতী পূজা, কালকে সরস্বতী পূজা করলাম, কালকে তারপর দিন দুর্গা পূজা, মানে 12 মাসে 13 পার্বণ বলে না। তো এত কিছু আমাদের করতে হবে না, যদি আমরা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারি। যস্মিন তুষ্টি জগৎ তুষ্টি। ভগবান তুষ্ট হলে সমস্ত দেবদেবীরা তুষ্ট, অবশ্যই তুষ্ট হবে। আমার পেটে যদি আমার খিদে লাগলে আমি পেটে যদি খাবার দিই, তাহলে আমার হাত, পা, মাথা, চোখ, সমস্ত শরীর পুষ্ট থাকবে। আর আমি যদি পেটে খাবার না দিই, আমার হাতও কোনো কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না, মাথাও ভালো কাজ করবে না, পুরো শরীরে দুর্বল লাগবে, চোখেও ভালো দেখবে, সবকিছু উইকনেস হয়ে যাবে। তো সুতরাং গোবিন্দের সেবা করলে, ভগবান গোবিন্দম যে আদিপুরুষম, গোবিন্দের সেবা করলে আমরা সমস্ত দেবদেবী সন্তুষ্ট হবে, সমস্ত কিছু আমরা পেতে বাধ্য। আমরা আলাদা আলাদাভাবে কোনো কিছু তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান কিছু করতে হবে না। ভগবানের সেবার মাধ্যমে সবকিছুর, এর আগে তো বলছে, তবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সৌন্দর্য হলো এই যে কেবল ভগবানকে ভক্তি করার একটি মাত্র সাধনার মাধ্যমেই এই সমস্ত আশ্রম ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়। সমস্ত বলছে এখানে, কোনো কিছু বাদ দেয় নাই, সমস্ত কিছু করা যায় যদি কেউ ভগবানের ভক্তিতে। তার মানে আমাদের এটা বুঝতে হবে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি যুগে যুক্ত হতে পারা অনেক অনেক ভাগ্য বা সৌভাগ্য, অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। সাধারণভাবে ভগবান যদি আমাদেরকে নিজের থেকে, আমাদের আগ্রহ থাকার পরেও ভগবান যদি ভগবানের সেবায় আমাদেরকে যুক্ত না করায়, আমাদের কোনো যোগ্যতা নাই ভগবানের সেবা যুক্ত হবার। তো ভগবান তাদেরকেই ভগবানের ভক্তি যুগে যুক্ত করায় যার আগ্রহ আছে, ভগবানের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে। তো যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, ও ঘুরে বেড়াক দেবদেবী, আজকে এই দেবী, কালকে ওই দেবী, পরশু এই দেবী, ঘুরতে 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 এক সময় না এক সময় আসবে। আমরা এর আগে 4 নম্বর অধ্যায়ে পাঠ করছিলাম যে সব কিছু করে
এই যোগ, এই প্রকার যোগ, এর অষ্টাঙ্গ যোগ সমস্ত কিছু করে লাস্ট ভক্তি যুগে প্রবেশ করতে হবে। তো ভক্তি যুগে যে একবার প্রবেশ করতে পেরেছে, মনে করেন তার সমস্ত কিছু অতিক্রম করা হয়ে গেছে। আর কিছু হরিবল। আমি নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি প্রভু। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, বলা হয়েছে সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ পর্যন্ত অধ্যায়গুলি ভাগবত গীতার সারমর্ম। আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি প্রভু প্রশ্নটা। প্রথম 6টি অধ্যায় এবং শেষের 6টি অধ্যায় যেন মাঝের 6টি অধ্যায়কে আবৃত করে রেখেছে, যেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে। ঠিক আছে, তো প্রভু এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো ভাগ্যবান ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্গীতার বিশেষ করে মাঝখানের এই 6টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাহলে তার জীবন সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদি ঊর্ধ্বে দিব্যকৃতি দ্বারা গৌরবান্বিত হয়। ঠিক আছে, প্রথমে যে কথাটা বলা হয়েছে প্রথম 6টি অধ্যায় আর শেষের 6টি অধ্যায়ের দ্বারা আবৃত এই মাঝখানে 6টি অধ্যায়, এটার উপর একটু যদি আলোকপাত করতেন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ভাগবত গীতার এই অধ্যায়ে ও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত উপদেশ বোঝা উচিত। আচ্ছা, পুঁথিগত বিদ্যা এটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে? চেষ্টা করা, ভক্ত সঙ্গে শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা, চেষ্টা করা। সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ পর্যন্ত অধ্যায়গুলি ভাগবত গীতার সারমর্ম। হ্যাঁ, এখানে প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত মোটামুটি একজন নতুন ভক্তের জন্য জ্ঞান দিয়েছে। আবার তারপর সপ্তম থেকে শুরু করে, সপ্তম থেকে যেমন একটা ফল দেখেন না, ফলের উপরে একটা খোলস থাকে, এটা ভিতরের আসল জিনিসটাকে কভারেজ করে। সেরকম গীতার প্রথমে অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম অধ্যায় কি যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হলো, এরকম করতে করতে অর্জুনকে বুঝাতে বুঝাতে সপ্তম অধ্যায় থেকে ডিপলি জ্ঞানগুলো ভগবান অর্জুনকে দিচ্ছেন। তারপরে বুঝানোর পরে আবার লাস্টে গিয়ে কি করে ভক্তি করা যাবে, কি করে এগুলাকে রক্ষা করা যাবে, এই সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। অর্থাৎ মূল জিনিসটা যদি সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ পর্যন্ত, এর মধ্যে ভগবান অর্জুনকে মূল শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মূল জ্ঞানগুলো প্রদান করেছেন। তো এই অধ্যায়গুলো যদি কেউ ভালো করে এখানে কি বল, সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায়গুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। হ্যাঁ, ভাগবত গীতার সারমর্ম বলছে, অর্থাৎ ভাগবত গীতার সার জিনিসগুলো এই সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে। প্রথম 6টি অধ্যায় ও শেষের 6টি অধ্যায় যেন মাঝের 6টি অধ্যায়কে আবৃত্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ এই সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়গুলো বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রথম অধ্যায়গুলো একটু ভালো করে জানতে হবে, প্রথম অধ্যায়গুলো পড়তে হবে। আবার এগুলো বোঝার পর এগুলোকে সঠিক মর্যাদা ভাবে রাখতে গেলেও, ধরে রাখতে গেলেও আমাদের লাস্টের অধ্যায়গুলো পড়তে হবে। কিন্তু আসল তত্ত্বটা হচ্ছে সপ্তম থেকে দ্বাদশের মধ্যে। তো যেমন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সব কয়টা অধ্যায় সম্পর্কে একটু 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 আলোচনা করছে, কিন্তু ডিপলি সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর ডিপলি আলোচনা করছে। তা আমরা যদি দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায় এগুলা পড়ি, এগুলোতে অত ডিপলি পাচ্ছি না, হালকা। আবার যদি ওখানে প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়ে অত ডিপলি আলোচনা করে, তখন আমরা বুঝতে পারবো না। যেমন একটা নতুন স্টুডেন্ট ও আ লিখতে দিলে প্রথমে এদিক ওদিক একটু বেকা তেরা হয়, তো ওগুলা করতে করতেও গিয়ে আস্তে আস্তে পারফেক্ট হয়। তা আমরা যদি প্রথমেই ওই সপ্তম অধ্যায় বা সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পড়ি, আমরা তেমন একটা ব্রেনে কালেকশন করতে পারবো না। ওই জন্য হালকা হালকা ভাবে প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত হালকা হালকা ভাবে ভগবান বুঝিয়ে দিয়েছে। তারপর সপ্তম থেকে যখন হালকা হালকা বুঝানো হয়ে গেছে, তারপর সপ্তম থেকে একদম ডিপলি সারমর্ম, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার সার কথাগুলো এখানে আছে। তারপর সার কথাগুলো বলার পর আবার দ্বাদশের পরের থেকে এই যে সার জিনিসটাকে আমরা কি করে ধরে রাখতে পারবো, সার জিনিসটা পেলে তো হবে না, এটাকে সার ভাবে ধরে রাখতে হবে। মূল্যায়ন করার ব্যাপারটাও লাস্টের দিকে দিয়েছে। ওই জন্যই বলছে এই সপ্তম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত কেউ যদি ভালো করে অধ্যয়ন করে বুঝতে পারে, বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে,
যদি কোনো ভাগ্যবান ভক্ত সঙ্গে ভাগবত গীতার বিশেষ করে মাঝখানের এই 6টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাহলে তার জীবনের সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদির ঊর্ধ্বে দিব্য কীর্তির দ্বারা গৌরবান্বিত হন। অর্থাৎ এই সমস্ত এই মাঝখানের 6টা অধ্যায় যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি, তখন আমরা অটোমেটিক ওই তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান এগুলোর প্রতি আর আকর্ষিত হব না। কেন? ওর থেকে অর্থাৎ আমরা যখনই কি বলবো রসমালাইয়ের স্বাদ পেয়ে যাব, তখন আর ওই মিশ্রি আর চকলেটের স্বাদে আমাদের ভালো লাগবে না। প্রথম চকলেট বা মিশ্রি মুখে দিয়ে হ্যাঁ খুব মিষ্টি, খুব ভালো, কিন্তু ওর থেকে যখন আরো উন্নত স্বাদটা পেয়ে যাব, তখন ওগুলোর থেকে এটা অনেক গভীর। ওই জন্য বলা হচ্ছে, যখন আমরা তপ করি, যজ্ঞ করি, দান করি, বা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করি, বা বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলো করি, তখন আমরা মনে করি যে কিছুটা আমি পুণ্যকর্ম করলাম বা ভালো কর্ম করলাম। কিন্তু আমরা যখন এগুলা করতে করতে ভাগবত গীতার মূল সার জিনিসটা বুঝতে পারবো, যখন গোবিন্দের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো, এবং একজন ভক্ত যখন নিজেকে গোবিন্দের সেবায় নিয়োজিত করবে, তখন ওর আর ওই দেবদেবীর পূজা বা বৈদিক কাণ্ডের, আমরা সচরাচর সাধারণ মানুষকে দেখি বিভিন্ন রকমের পূজা করা, তখন ওগুলোর থেকে ওগুলো আর ভালো লাগবে না। তখন ওই চকলেট আর মিষ্টি খাবার থেকে ও মন উঠে গিয়ে রসমালাইয়ের প্রতি আকর্ষিত হবে। আর ভগবানের চরণ সেবা করা মানে এর থেকে গভীর আর কিছু নাই। তো গভীরটা যখন আমরা পেয়ে যাব, তখন ওই সাধারণ কাউকে দান করলাম, কাউকে আমি যজ্ঞ করলাম, এগুলোর প্রতি আর মন আকর্ষিত হবে না। কেন? কৃষ্ণ ভাবনা এখানে সব থেকে, কৃষ্ণ ভাবনার গুরুত্বটা সব থেকে এখানে বলছে, সর্বদা কৃষ্ণ ভাবনাময় অনুভূতির স্তর লাভ হয়। এর আগে বলছে, অর্থাৎ যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, তখন আর ওই সাধারণভাবে কোনো অন্যান্য কোনো দেবদেবীর পূজা করার প্রতি ওরা আকর্ষিত হবে না। কারণ ও জানে যে আলাদা আলাদাভাবে কিছু না করে যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হওয়া যায়, তাহলে সব কিছুর ফল ওখানের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই তত্ত্বগুলো বুঝতে পারবে একজন ভক্ত কখন? যখন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এগুলো অধ্যায় পড়তে পড়তে যখন সপ্তমের থেকে শুরু হবে, তখন ওর ডিপলি জিনিসগুলো বুঝতে পারবে। এখনো অনেক মানুষ আছে আমাদের মতো, যে প্রথম অধ্যায় গীতা পড়লাম, দ্বিতীয় অধ্যায় পড়লাম, তাও কিন্তু আবার কর্মকাণ্ডীয় কাজও করতেছে, এদিকে গীতাও পড়তেছে, কর্মকাণ্ডীয় কাজও করতেছে। কেন? আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মূল জিনিসটা গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহং ভজামি, এই জিনিসটা বলি মুখে, কিন্তু এটাকে ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নাই। যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে মুখে বললাম গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহং ভজামি, আবার গিয়ে অন্য কাউকে কেন ভজনা করছি? তাহলে আমরা বুঝতে পারি নাই এখনো, আমাদের সেই গভীর জিনিসটা বোঝা হয় নাই। কিন্তু যারা বুঝতে পেরেছে, ওরা শুধু গোবিন্দকে ধরিয়েছে, আর কোনো দিকে যায় না। শুধু শুদ্ধ ভক্ত যারা, ওরা এই 6টা অধ্যায়ের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছে। তা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি না, ওই জন্য আমরা এদিক ওদিক বিচলিত। ওই সকালবেলা উঠে গণেশ পূজাও করি, এটাও অনেক ভক্ত আছে, অনেককে দেখি এখনো, যে তো ওদের আরো ডিপ হতে হবে। আরো ডিপ হতে গেলে এই সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে এগুলো আছে। বুঝে গেল কিছু? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রভু, খুব সুন্দর। প্রভু, আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি? করেন প্রভু। হ্যাঁ, তো আমি আগের পাতায় যাচ্ছি, একদম ফার্স্ট পেজে, যেখানে তাৎপর্য স্টার্ট হয়েছিল সেটা সেকেন্ড প্যারাতে। এখানে বলা হয়েছে একটা সেন্টেন্সে, বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরামকে দ্বারায় উপবিষ্ট মনোধর্মীর মনোরঞ্জন করা নয়, তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা। এখানে যে একটা সেন্টেন্স আছে যে বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরামকে দ্বারা উপবিষ্ট মনোধর্মীর মনোরঞ্জন করা নয়, এটার মানেটা কি একটু যদি বলতেন? একদম, বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরামকে দ্বারাই উপবিষ্ট মনোধর্মীদের মনোরঞ্জন করা নয়। এটা বুঝে গেল না? এটা তো ইজি ভাষায় বলছেন প্রভুপাদ। অর্থাৎ আমি বেদ অধ্যয়ন করলাম, বেদ অধ্যয়ন করে আবার আরামকে দ্বারাই উপবিষ্ট মনোধর্মী, অনেকে আছে না
মানে গ্রামে গঞ্জে এখনো দেখা যায় বা টাউনেও দেখা যায়, নিজের কিছু চেলা চামুন্ডা আছে, শিষ্য বানিয়ে নিয়েছে। উনি কি বলবো, ব্যাস আসনে বসে নিজের মন মতো ওনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। মানে ওই যে একটু আগে বলেছে না মনোধর্মী, ওনার মন মতো। তো এদের বেদ উদ্দেশ্য করার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা বেদ অধ্যয়ন করে ওনাদের মতো যে মনোধর্মীদের সন্তুষ্ট করব, না। ও আমি বেদ অধ্যয়ন করে বেদে যেটা পাবো সেটাই করব। তার জন্য যদি কোনো আরাম কেদারায় উপবিষ্ট হয়ে মনোধর্মী আমাকে অন্যান্য রকমের জ্ঞানও দেয়, আমি তার জ্ঞানের জন্য বেদের জ্ঞানটা বাদ দিয়ে দেবো, তাহলে সেটা উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা, অর্থাৎ বেদের থেকে জ্ঞান, সঠিক জ্ঞানটা আহরণ করে নিজের চরিত্রকে গঠন করা। আমি বেদের জ্ঞান আহরণ করে তারপর আরেকজনের মতো চলবো যে মনোধর্মীকে মনোরঞ্জন করার মতো করে চলবো, সেটা বেদের উদ্দেশ্য নয়। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের চরিত্র গঠন করা। হ্যাঁ, আমি বেদ অধ্যয়ন করে আরেকজনের থেকে ওটা পরামর্শ করতে পারি। ওই যে আগে বললাম, পরম্পরাযুক্ত যিনি আছেন, আমি যদি না বুঝি ওটা বোঝার জন্য পরামর্শ করতে পারি। কিন্তু আমি বেদ অধ্যয়ন করার ফল এটা নয় আমার যে আরাম কেদারায় বসে যিনি বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিচ্ছেন, বিভিন্ন রকমের এখনো কিছু আছে যে নিজের শিষ্যগুলোকে যাতে বাইরে না যায়, এরা তো ইসকনের টাচ পেলে গেল, আমার থেকে চলে যাবে, ওদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো আসনে বসে, বিভিন্ন আরাম কেদারায় চেয়ারে বসে বিভিন্ন রকমের উপদেশ দেয়, মনোধর্মী উপদেশ, নিজের মনের থেকে উপদেশ। সেরকমের উপদেষ্টাগুলোকে যে মনোরঞ্জন করা, ওদের মনোরঞ্জন করার জন্য আমার বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য না। আমার বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি বেদ অধ্যয়ন করে আমাকে নিজেকে সংশোধন করা। বুঝা গেল কিছু? হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পেরেছি। আমার তো প্রশ্ন শেষ। আপনাদের যদি কারোর প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি করলাম। তো তো আপনাদের কারোর প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। কেউ মনে হয় প্রশ্ন করবেন না, তাহলে কি আমরা মানে নেক্সট? রাজেশ প্রভু হ্যান্ড রেজ করেছেন। হরে কৃষ্ণ, রাজেশ প্রভু দণ্ডক। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। প্রভু, আমার একটা প্রশ্ন মনে যাচ্ছে, কিন্তু এটা রিলেটেড হবে কি, রিলেটিভ হবে কি না। তো প্রভু, যেমন আপনি এই যে বলছি যে কর্মকাণ্ডে যেটা আপনি সাবজেক্ট যেটা বললেন, তো আমি ভক্তি জীবন অনুশীলন করার চেষ্টা করছি। সাথে আমাদের কিছু বিধি নিষেধ করা আছে, যেমন আমাদের মঙ্গল আরতি থেকে নিয়ে মঙ্গল আরতিতে যে পূজা পদ্ধতি, এগুলো তো কর্মকাণ্ডের মধ্যেই পড়ছে না প্রভু? না, মঙ্গল আরতি কেন কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়বে? না, এই যে আপনি তো গুরুদেবের নির্দেশে করছেন। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে না, শ্রী গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে থেকে বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার অনুশীলন করা অত্যন্ত আবশ্যক। গুরুদেব যা বলছে মঙ্গল আরতি করতে, আপনাকে গুরুদেব বলে নাই? করতে বলেছেন। আপনি তো গুরুদেবের আদেশ পালন করছেন। গুরুদেব যদি বলে অবশ্যই এটা করতে হবে। এখানে প্রথমেই তো বলা হয়েছে সহায়ক না প্রভু, এগুলো তো ভক্তি যোগের সহায়ক। এগুলো তো ভক্তি যুগের। গুরুদেব যেগুলো আপনাকে নির্দেশ দিয়েছে সব ভক্তি যুগের। এগুলো তো কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়বে না নাকি প্রভু? না, এগুলো ভক্তি যুগের যেগুলো করবেন এগুলো কর্মকাণ্ডের না। দেখেন কর্মকাণ্ডের কোনগুলো, আমি এটা বলা উচিত হবে কিনা জানি না। কারো মাতা পিতা মারা গেল, হ্যাঁ, নিরামিষ প্রসাদ বুঝি না, কিন্তু মাতা পিতা মারা গেল, 1 মাসের জন্য বা 13 দিনের জন্য ব্রহ্মচারী জীবন পালন করলো, পালন করে পরে 13 দিন পরে আবার মৎস্যমুখী অনুষ্ঠান করলো। ওই যে ক্রিয়াটা করলো, ওই ক্রিয়া কি বলে, এগুলো কি ব্রাহ্মণ বলে? স্মার্তক ব্রাহ্মণ দিয়ে ক্রিয়া করালো, স্মার্তক মতে অনুষ্ঠান করলো, এগুলোকে কর্মকাণ্ড বলে। এগুলো আপনাকে, আমরা যখনই ভক্তি জীবনে ঢুকছি, আস্তে আস্তে জব করতেছি, দীক্ষা দেওয়ার আগে, তখন এগুলো তো নিষেধ করে দিয়েছে। তখন আমাদের ওগুলা নাই। যে মৎস্যমুখী আমাদের মধ্যে আছে না প্রভু, নাই। তাহলে আমরা তো গুরুদেবের যেগুলো বলেছে ওগুলো ধরছি, আর এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি। এগুলো ওগুলো তো আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি। আমাদের কি, আমাদেরকে
জপ করতে হবে, মঙ্গল আরতি করতে হবে, শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করতে হবে। গুরুদেব যেগুলো যেগুলো বলছে এগুলো আমাদের ভক্তি যুগের অঙ্গ। তো আপনার ওই মঙ্গল আরতি তো গুরুদেবের নির্দেশ, সুতরাং এটা কর্মকাণ্ড কি করে হলো? যেগুলো গুরুদেবের, আপনি 4টা নিয়ম পালন করেন, এটা গুরুদেবের নির্দেশ, এটা কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে নেই। আপনি মঙ্গল আরতি করছেন, এটা গুরুদেবের নির্দেশ। এখানে তো প্রথমে বলেছে শ্রী গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে থেকে বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যের অনুশীলন করা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে থেকে অনুগত ভৃত্যের মতো গুরুদেবের সেবা, কলিযুগ যুগেতে এরকম এটা উঠে গেছে বললে চলে। মানে গুরুগৃহের থেকে গুরুদেবের সমস্ত আদেশ পালন করা। আমাদের তো গুরুদেব গৃহে থাকার সেই জিনিসটা এখন কলিযুগে নাই। আমরা নিজের গৃহে থাকতেছি, কিন্তু গুরুদেবের আদেশটা পালন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের গুরুদেবের গৃহ বলতে আমাদের মন্দির। ওই জন্য আমরা মন্দিরে সবসময় গিয়ে গিয়ে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে, সবসময় ভক্ত সঙ্গ। এখানে এর মাঝখানে বলেছে ভক্ত সঙ্গ, অর্থাৎ আমাদেরকে মনে করতে হবে মন্দিরটাই আমাদের গুরুগৃহ। ওই জন্য সবসময় মন্দিরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে, সবসময় মন্দিরে যারা আছে ওদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে, যাতে আমরা গুরুদেবের নির্দেশ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে না যাই, ভ্রষ্ট হয়ে কর্মকাণ্ডীয় লাইনে ঢুকে না যাই। ওই জন্য আমাদের বর্তমান গুরুগৃহ বলতে আমাদের মন্দির। মন্দিরের সাথে আমি আমার গৃহে আছি, কিন্তু গুরুদেবের নির্দেশে আমার গৃহে গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী পালন করতেছি, সেটাই বলছে এখানে। গুরুদেবের নির্দেশ ছাড়া বাইরে যদি আমরা কিছু করি, আগে কিছু করতাম মনে করেন, কিন্তু এখনো করে যাচ্ছি, ওইটা কর্মকাণ্ডীয় বলছে। গুরুদেবের নির্দেশে যা করতেছেন সেটা কখনো কর্মকাণ্ডীয় হতে পারে না। আমাদের মঙ্গল আরতি, 4টা নিয়ম পালন, এগুলো সব গুরুদেবের নির্দেশ, সুতরাং এগুলা কর্মকাণ্ডীয় না, এগুলো তো ভক্তিযুগের অঙ্গ। হরি বল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। আমাদের যজ্ঞ যে করা হয়, আমরা সে মন্দিরে যেমন দেখি যজ্ঞ করা হয়, যেমন স্মার্ত যেটা করা হয়। স্মার্ত মতে যজ্ঞ করছেন না আপনি, এগুলো তো আধ্যাত্মিক মতে আপনার গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী যজ্ঞ করছেন। আচ্ছা, যজ্ঞের মধ্যেও তো অনেক প্রকার আছে। আমরা যজ্ঞ করার সময় এখানে যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তেস্যৈ নমস্তে, এইভাবে আহুতি দিই নাকি জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাকি কোনটা? জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। তো সবাই করে, ওরা দুর্গাপূজার সময় যজ্ঞ করে, ধনং দেহি যশং দেহি রূপং দেহি, আমরা ওগুলো চাই? ভক্ত ওরা চাই? ভক্ত বলে যা দেবী সর্বভূতেষু ভক্তি রূপেণ সংস্থিতা, শুধু ভক্তিই মাঙ্গে। আর বাইরের লোকে বলে যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্বভূতেষু রূপং দেহি ধন দেহি, এগুলো চাই। তো আমরা তো এগুলো চাই না, আমরা অনলি ভক্তি রূপেণ সংস্থিতা। আমরা যার কাছেই চাই না কেন, দুর্গা মায়ের কাছে গেলেও আমরা ভগবানের ভক্তি চাই, কালীর কাছে গেলে আমরা ভগবানের ভক্তি চাই, এগুলো তো ভক্তি মার্গের মধ্যে পড়ছে। হ্যাঁ, আপনি যদি বলতেন রূপং দেহি ধনং দেহি জনং দেহি, তাহলে এটা কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ছে। বুঝে গেল? যোগ্য হলেই যে এটা কর্মকাণ্ডীয় তা না, যোগ্য হলেই যে এটা কর্মকাণ্ডীয় তা না। যোগ্যটা আপনি কি কাণ্ডীয় করছেন? এখানে হে কৃষ্ণা করুণা সিন্ধু বলে কৃষ্ণের চরণে আহুতি দিচ্ছেন, নাকি জনং দেহি বলে দুর্গার কাছে ওগুলা প্রার্থনা করছেন? যখন আপনি আধ্যাত্মিক জগতের কিছু চাইবেন তত এটা ভক্তি যুগের, আর যখন এই জগতের জন্য কিছু চাইবেন, ধনং দেহি জনং দেহি রূপং দেহি, আপনি সুন্দর পত্নী চাচ্ছেন, সুন্দর পতি চাচ্ছেন, ধন চাচ্ছেন, জন চাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয় এই জগতের জন্য। প্রভু আমাদের হরে কৃষ্ণ কিশোর বাবু জয়েন করেছেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ কিশোর বাবু প্রভু আছেন? হরে কৃষ্ণ বাবু। প্রভু তো মাইক মিউট করা আছে। প্রভু আমরা কি নেক্সট যে আমাদের আজকে যেটা মিষ্টি বলছিলেন প্রভু, তো সেটা কি পেতে পারি? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু
আমাদের আজকে একটাই শ্লোক ছিল প্রভু, 28 নম্বর শ্লোক ছিল, আজকে 8ম অধ্যায় শেষ হলো। শ্লোকটা তো অনেক বড়, লাস্ট শ্লোক অনেক বড় তো। কোশ্চেন আনসারও হয়ে গেছে প্রভু। কোয়েশ্চেন তো আমি ভাবলাম কোয়েশ্চেন হবে না, একদম ইজি ভাবে তাৎপর্য ছিল, কিন্তু তারপরে তো অনেক কোয়েশ্চেন হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। না বলো প্রভু একটু সঙ্গীত হয়ে যাচ্ছে বা হ্যাঁ সঙ্গীতের জন্য প্রভুর প্রভুর ক্লাসে আমরা রেগুলারলি এখন ওই শেষে আমরা গান মানে বৈষ্ণব গীতি যেগুলো, তো সেগুলো আমরা শুনছি। প্রভু খুব সুন্দর আমাদের স্টার্টিং এ আর শেষে প্রভু আমাদের শুধু গান শোনান, তো সেটার দিকে আমরা এগোবো কিনা পারমিশন নিচ্ছি। একটু কীর্তন হয়ে যায়। ঠিক আছে কীর্তন ঠিক আছে, ধন্যবাদ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আর 7 মিনিট আছে। হ্যাঁ আরাম। হ্যাঁ প্রভু, আরাম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সেকেন্ড পর্যায়ে একদম প্রভু। প্রশ্ন উত্তর কমপ্লিট। হ্যাঁ প্রভু, কোশ্চেন আনসার কমপ্লিট। কোশ্চেন আনসার কমপ্লিট প্রভু। হরি বল। এখন নাম বলবো। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। এখন কি সেকেন্ড ধাপে? হ্যাঁ প্রভু, সেকেন্ড ধাপ প্রভু। হ্যাঁ তালা লাগাই না, তালা মারবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তাহলে হ্যাঁ আমরা তাহলে শুরু করি। সঙ্গীত শুরু করি। হ্যাঁ প্রভু। প্রভু আজকে সঙ্গীতটা সম্পর্কে একটু কথা বলি। এটা ঠিক সঙ্গীত ঠিক না, অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এখনো আমরা যদি বা বুঝতে পারছি না, একটা সময় এসে আমরা প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যেকে ভগবান এই গোবিন্দের কাছে আমাদের এটাই প্রার্থনা হওয়া উচিত, যেটা আমি আজকে গানের মাধ্যমে করতে যাচ্ছি। এবং সবার এটাই প্রার্থনা, শুধু উচিত না, এটা সবাই করতে হবেই। তো আজকে সে প্রার্থনাটা আমি গানের মাধ্যমে করছি। এটা হয়তো আপনারা এর আগে শুনতে পেয়েছেন। সকলে ভগবানের কাছে প্রার্থনাটাই করবেন, আমরা প্রত্যেকেই যাতে এই গানের মাধ্যমে আমি যে প্রার্থনাটা করব, প্রত্যেকের জীবনে যাতে ভগবান সেটা পূরণ করেন। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सबरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
से निकले। पीतम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त तू जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्जी है गंजी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्जी है गंजी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। हरे कृष्ण। খুব সুন্দর প্রভু, খুব হরে কৃষ্ণ, সুন্দর। হরে কৃষ্ণ, খুব সুন্দর। হরে কৃষ্ণ। প্রভুজি খুব সুন্দর। হয়ে গেলাম। হরি বল, হরি বল। প্রার্থনা সকলের জন্য প্রার্থনা। সকলে আমরা এই প্রার্থনা করবো আমাদের প্রাণ বের হওয়ার সময়, আমাদের প্রাণ বের হওয়ার সময় যাতে গোবিন্দের নামটা নিতে পারি, এটা সকলের জন্য প্রার্থনা। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর প্রভু আজকে মানে
মানে গানের মাধ্যমে আমরা জীবনের আসল যেটা উদ্দেশ্য পেয়ে গেলাম। মুগ্ধ করে দিলেন আমাদের। এই গানটাতে বিভিন্ন রকমের বলা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে জব কণ্ঠে প্রাণ আয়ে, যখন কণ্ঠে প্রাণ আসবে, কই রোগ না সাতাই, মানে কোনো রোগে যাতে আমাদের বিরক্ত না করতে পারে। কারণ কণ্ঠে যখন প্রাণ আসবে তখন যদি কোনো রোগে বিরক্ত করে তাহলে হয়তো গোবিন্দের নাম ভুলে যাবো। এই জন্য আগের থেকে প্রার্থনা করছি যখন কণ্ঠে প্রাণ আসবে তখন কোনো রোগ যাতে আমাদের বিরক্ত করতে না পারে। জম দারসে না দেখায়, জম যাতে আমাদের দর্শন দিতে না আসে, আগে থেকে ভগবানকে বলে দিচ্ছি জম যাতে আমাদের দর্শন, জমকে দেখলে হয়তো ভগবানের নাম ভুলে যাবো। ওই জন্যই এই গানটার মধ্যে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে দারুণ দারুণ অর্থ আছে। তো যাই হোক, এটা বিশ্লেষণ করতে হবে না, সবাই তো বুঝতে পেরেছেন। খুব সুন্দর। তাহলে আজকে আমাদের টাইমের মধ্যে আজকে আমরা শ্লোক কমপ্লিট করে নিলাম, প্রশ্ন আনসার হয়ে গেল, গান হয়ে গেল। হরি বল। খুব সুন্দর। একটা শ্লোক থাকলে সুবিধা হয়। হ্যাঁ প্রভু, একটা শ্লোকই চেষ্টা করব প্রভু, আপনার নেক্সট ক্লাসে যাতে একটা শ্লোকই থাকে। না, আজকে শ্লোকটাও তো বড় ছিল। আর প্রভু বলছিলাম যে আমাদের নেক্সট নবম অধ্যায় স্টার্ট হচ্ছে বুধবার থেকে। আর নবম অধ্যায়ে আমি স্টার্টিং এ দেখেছি শ্লোকগুলো খুব বড় বড়, তো আশা করি মনে হয় একটা শ্লোকই হবে এক একটা ক্লাসে। খুব 2-3 পেজের তাৎপর্য দেখতে পেলাম। তো সেটা আপনারা কিশোর প্রভুর সাথে শুদ্ধ আলোচনা করে, হ্যাঁ আমি প্রভুর সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ে তারপরে ঠিক আছে প্রভু। প্রভু আজকে আমরা এখানেই তাহলে ক্লাস ইতি করব প্রভু। তাহলে আমাদের কাঞ্চা কল্পতরুভশ্চ পাশিন্দুভ্যেবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। সবাই প্রিপারেশন নাও। কালকে কুইজ আছে, সবাই চেষ্টা করবেন যুক্ত থাকার। হরি বল। আজকে তো কোশ্চেন কিছুই পেলাম না, কিন্তু ক্যালকুলেশন বুঝবো। হ্যাঁ কালকে আমি রিকোয়েস্ট করছি প্রত্যেকে যাতে কুইজে উপস্থিত থাকবেন যারা যারা আজকে ছিলেন। ঠিক আছে, খুব ভালো প্রশ্ন, একদম কোশ্চেন দেখে একদম আনন্দ হয়ে যাবে। মানে আমি আমার বেস্ট দিয়েছি এই কোশ্চেনে। এবার চেষ্টা করবো কালকে যাতে আপনারা প্রত্যেকে উপস্থিত থাকবেন। হরি বল। ঠিক আছে, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ক্লাস এখানে ইতি করছি। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভাবনাময় শুভরাত্রি সবাইকে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।